हॅलो वेलकम मायसेल्फ अमित फरताळ आणि श्रीनिवास ज्ञानप्रबोधिनी क्लासेसतर्फे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स म्हटलं तर सगळ्यांना भीती असते. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स सगळ्यात मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आहे. सगळ्यात अवघड पेपर कसलं म्हटलं तर मुलांना तो मेकॅनिक्सचा जातो. मेकॅनिक्स सगळ्यात सोपा पोर्शन आहे आणि सगळ्यात सोपा पेपर आहे. कसं सोपं होऊ शकतं, काही बेसिक कन्सेप्ट मी आज तुमच्या घेणार आहे या फर्स्ट लेक्चरमध्ये. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचा बेस जो आहे तो फिजिक्स. ठीक आहे, तर आपण स्टार्ट करूया बेसिक कन्सेप्ट ऑफ इन द मेकॅनिक्स. इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. व्हॉट इज इन द मेकॅनिक्स? आपण आपल्या अवतीभोवती जेवढ्या काही गोष्टी बघतोय, आपण गाडी चालवतोय, ब्रेक दाबतोय, डिॲक्सेलरेट होतोय, परत ॲक्सेलरेट करतोय. Change in velocity, rate of change of velocity of a body is that forces acting on that vehicle or the body, and the reaction of a body is called as mechanics. Means mechanics, it is the branch of science which deals with the study of forces and their effects on particular body when the body in motion or the rest position. Okay, definition diagrammatically समजून सांगतो. Suppose this is the wooden block is rest on a horizontal surface. The weight of the wooden block is W. W is equal to m into g, is the weight of the block. And this block is balanced by the normal reaction of a body. Normal reaction by the surface is m or r. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये निराली, टेक्मॅक्स, टेक्निकल वेगवेगळ्या प्रकारे दिले. n means normal reaction, r should be equal to normal reaction also. जर मला हा ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शनला, फॉरवर्ड मीन्स माझ्या राईट साईडला जर मूव्ह करायचं असेल तर त्यावेळेस मी एक फोर्स अप्लाय करेल, त्याला अप्लाइड फोर्स P असं म्हटलं. जर समजा तो फोर्स लावल्यानंतर ती बॉडी मोशन मध्ये येते, मोशन मध्ये आल्यानंतर एक फ्रिक्शनल फोर्स तयार होतो. तो फ्रिक्शनल फोर्स आहे F. and frictional force always act opposite to the applied force. It's called as mechanics. So mechanics काय? Mechanics, it is the branch of science which deals with the study of forces and their effects on particular body when body in the rest or motion. There are two types of mechanics. मेकॅनिक्सचे महत्त्वाचे दोन टाईप आहे जे तुम्हाला माहिती आहे, नसेल माहिती तर लक्ष द्या. स्टॅटिक्स आणि दुसरा एक आहे डायनॅमिक्स. स्टॅटिक्स इन रेस्ट अँड डायनॅमिक्स इन मोशन. मीन्स जेवढे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे, बॉडीज मोशन मध्ये आहे, त्या पोझिशनला, त्या कन्सेप्टला आपण डायनॅमिक्स म्हणतो. अँड रेस्ट पोझिशनला जेवढ्या काही गोष्टी घडतात, फोर्सेस असतात, त्यांना स्टॅटिक्स म्हणतो. स्टॅटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मेकॅनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट्स ऑन पर्टिक्युलर बॉडी व्हेन बॉडी इन रेस्ट पोझिशन. simple definition is that dynamics. Dynamics, it is the branch of mechanics which deals with the study of forces and their effects on particular body when body in motion. Simple. There are three equilibrium conditions. Next part आहे equilibrium conditions. काय equilibrium conditions? तुम्ही सीसॉ खेळलेला असाल. सीसॉ वजन काटा ज्याला म्हणतो आपण. सीसॉ मध्ये काय होतं, दोन्ही वेट जर equal असतील, means 50 kg towards my left and 50 kg towards my right. Therefore, in that case, there is an equilibrium of the position. In that case, summation fx should be equal to 0. Means summation means addition of number of forces which are acting along x-axis is equal to 0. Second, summation of f1, addition of number of forces which are acting along y-axis should be equal to 0. And third case, summation of movement at the particular point should be equal to 0. Addition of number of movements, number of force movements is equal to 0.
In this case, summation fx, right going force is positive, left going forces are negative. Towards my right is positive, towards left is negative. Summation fy, upward forces are positive, downward forces are negative. अँटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घड्याळाच्या उलट्या दिशेने म्हणजे अँटी क्लॉकवाइज सेन्स निगेटिव्ह अँड क्लॉकवाइज मूवमेंट मीन्स अलॉंग विथ द क्लॉक इज पॉझिटिव्ह. Okay, next. Most important thing in mechanics is the sign convention. Sign conventions. Sign conventions मेकॅनिक्स मध्ये आपण फक्त दोन ऍक्सिस वापरतो असं म्हणतात, पण मेकॅनिक्स मध्ये तीन ऍक्सिस आहेत. ते तिन्ही ऍक्सिस आहे एक्स वाय झेड. द थ्री ऍक्सिस आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आपल्याला मेकॅनिक्स मध्ये फक्त दोन ऍक्सिस घ्यायचे. एक आहे फर्स्ट कोणता एक्स ऍक्सिस and second one y axis. These two axes are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, and O be the point junction. First quadrant is there, second quadrant is there, third quadrant, fourth quadrant. In that first quadrant, positive, second quadrant, negative, positive. Third quadrant, minus means negative, and fourth quadrant plus minus. कसं होतंय, का पॉसिबल आहे बघा. +1 +2, इकडे +1 +2, इकडे काय -1 -2, इकडे -1 -2. हे तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे. बघा फर्स्ट प्लस हा जो आहे प्लस प्लस हा काय डिनोट करतो, फर्स्ट जे आहे ते डिनोट करतात एक्स कोऑर्डिनेट्स. त्यांना काय म्हणतो एक्स कोऑर्डिनेट्स. आणि सेकंड थिंग काय वाय कोऑर्डिनेट्स. मग इथे बघा एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, डायरेक्शन्स नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट. डायरेक्शन महत्त्वाचे आहे. डायरेक्शन जर कळल्या तर सगळं मेकॅनिक्स कळतं. नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ज्याला आपण म्हणतो त्या डायरेक्शन आपल्याला कळलं पाहिजे. हा बेसिक कन्सेप्ट आहे फर्स्ट मेकॅनिक्समध्ये. मेकॅनिक्समधल्या ह्या पहिल्या ट्रिक्स आहेत ज्या तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन खूप महत्त्वाच्या आहेत. ठीक आहे. Thank you.